I'll actually sit next to Sijoy Varghese, and I'll just introduce who I am, and Sijoy's video will be, I hope the video will be there. As an ad filmmaker with a campaign for John's Umbrella, carving out a niche for himself in the advertising industry. He climbed the ladders of success and accomplished himself as a trustworthy ad filmmaker of the country, Sijoy Varghese. Now his company, TVC Factory, is one of the leading advertisement film production houses with 500 plus ad films and corporate films to its credit and is spread across India and the UAE. He also owns The Amazing Stars, the most sought-after celebrity management company in South India. He won several accolades proving his expertise in the media industry, such as the General Secretary of IAM, the Indian Ad Filmmakers Association, Goodwill Ambassador of Chennai Maitri Police's Road Safety Campaign, National Blind Football Federation. He was honored with the Kerala State and Children Film Society Awards for the Best Short Films, FWD Lifestyle Award for the Stylish Supporting Actor, Asian Special Jury Award, and Asia Vision Best Supporting Actor Award for the character Saint Peter in the movie James and Alice, Youth Excellence Award by Cyril Malabar Catholic Church, Youth Icon of the Year, Role Model Award, and many more from the organizations like Mission League, SMYM, KCYM, and Rotary International. He is the founder of the worldwide prayer movement, the Soldiers of Holy Rosary. During his late 30s, Sijoy Varghese entered the world of film acting, few of his films being Bangalore Days, Avadaram, James and Alice, Adi, Korambi, Deliver, Lucifer, Ittumani Made in China, Bro Daddy, Lordbag, The Hope, and many more. His style and charisma in Bangalore Days attracted great fan following, and his role as the coach remained unchallenged in all the remakes. Now we see him more in other language movies like Nana with Sashi Kumar and Thala Ajit's Tunivo, an actor, ad filmmaker, brand consultant, event director, producer, writer. Sijoy Varghese is indeed a complete media personality. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Sijoy Varghese. Sijoy, please. Hello everyone. Such a wonderful introduction. He is from film, ads, all the creativity, branding, and all these things. So I am not surprised by seeing it, but sure, I can store some ideas from that. And here we are to understand more about you, and I'm sure that you want to be a little more candid. You want it to open to the audience to interact, because there are a lot of things. So I have very few questions, and I'll open it to the people so that you can tell your story. So you're a wonderful storyteller. Sijoy, very recently I have seen a video where you said branding or leharia. I can understand it to a certain level, but I want to hear from you the way you talk. It's really interesting. We can start. Branding or leharia is another term that you have put forward. Yeah. See, in between, you can just raise your hand and whatever questions. I'll give the mics. Give the mics. You can make your style. I usually don't sit like this. That's my problem. Ajay, I usually don't sit like this. No. So the past videos we were always saying that break the conventional things. Okay. I'm not using the word. Now we will have another 30 minutes fully charged up. You can just ask whatever you want. Yes. And Ajay will be supporting me. See, right from my childhood, I've noticed something like my grandma used to tell me. Yeah, my grandma used to tell me,
that you are a unique design piece designed by God. അതെന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇംപ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എവ്രി വൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ? ഒരു കൈ അടിച്ചേ. നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് വേണം ആദ്യത്തെ ഒരു മതിപ്പുണ്ടാവും. ആ മതിപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഞാനങ്ങനെ എഴുതിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ചേർന്ന് പോയാണ്. Anyway, like, you know, since you stand-up ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫോർമലാക്കി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു മടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ എന്നൊരു സംശയം. അല്ല, അവർക്ക് ആ കോച്ച് ഇമേജ് ഇപ്പോഴും മൈൻഡിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം കോച്ചിനോട് എങ്ങനെയാ ഒരു കേസാണ്. Okay, see, I started my career long back. In 91, I started my movie career as an assistant director. Then later gradually shifted into advertising, then again to acting, branding, so many different styles. I've noticed something like every brand owner and every entrepreneur I've met during my past 25 years, they're all the best way to describe them, they are all crazy people. നമ്മുടെ ഈ നോർമൽ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. എവിടെയെങ്കിലും ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് യു, സംതിങ് ഈസ് സം കംഫർട്ട് സോൺ, ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്കായി പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നമുക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം. ആ ധൈര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹാർഡ് കോർ പാഷനേറ്റ് ലവർ ആവണം ടുവേർഡ്സ് അവർ ബ്രാൻഡ്. അതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ്. നമ്മുടെ ദ മൊമെന്റ് വി ആർ അഡിക്റ്റഡ് ടു അവർ ഓൺ ബ്രാൻഡ്, അതൊരു കിക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഇൻ എ റീസെന്റ് കോൺക്ലേവ് ഐ സെഡ് വി നീഡ് ടു ടെൽ ദ യൂത്ത്, നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് വളർത്തി വലുതാക്കി അതിങ്ങനെ വലുതായി അതിങ്ങനെ പ്ലേസസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്ന കിക്കാണ് യഥാർത്ഥ ലഹരി. അല്ലാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന മരുന്നടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതല്ല ലഹരി എന്ന് പറയും, അല്ലേ? അതങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ബ്രാൻഡുകളുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു സ്മോൾ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വിടണം. ഈ ബ്രാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആണല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല കാമുകനായി മാറണം. പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ഈ ബ്രാൻഡും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും ഒരു കാമുകനും കാമുകിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രണയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇച്ചിരി കടുത്ത വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, അത് സത്യമാണ്. കാരണം കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രേമിച്ചിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കുക. വെരി ഗുഡ്, എല്ലാവരും തന്നെ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആളെ പ്രേമിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ധാരണകളൊക്കെ എടുക്കില്ലേ? ആ ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രേമം പൂവണിയുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലവ് ലെറ്റർ എഴുതാൻ മറന്നുപോയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും പോകും. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിനെയും കൊണ്ട് ഒരുത്തൻ പോകരുത്. പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് അവൾ ആരാണെന്നറിയണം, അവൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നറിയണം, അവളോട് ഏത് രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്താലാണ് അവളെ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുന്നതെന്നറിയണം, അവൾക്ക് പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതണം. നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട, ഞങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പരസ്യക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടില്. ഞങ്ങളുടെ അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്, ആഡ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, അജയനെ പോലത്തെ ബ്രാൻഡ് കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ജോലി എന്താന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലവ് സ്റ്റോറീസ് ഫോർ ദ ബ്രാൻഡ്. ഈ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി പ്രണയലേഖനങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി, മൈ കമ്പനി ഈസ് TVC ഫാക്ടറി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ സെലിബ്രിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് അമേസിംഗ് സ്റ്റാർസ്. ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡാണ് എൻ്റെ കാമുകി. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ്
ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു തിങ്ക്. എന്താണ്, ആരാണ് അവളോട് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ടേംസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് കോണ്ടന്റ്സിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ വി ആർ ജനറേറ്റിംഗ് അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ, കറക്റ്റ്. സെക്കൻഡ്, വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, then to the desire stage, then to the action stage, and then to the satisfaction stage. അല്ലേ? ഈ സെയിം തിങ് യു അപ്ലൈ when it comes to love letters. Think about this. ഒരാളെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് എഴുതുന്ന പ്രണയലേഖനം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നത്, അത് തന്നെ ആയിരിക്കും 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും. സോ യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ യുവർ അപ്രോച്ച്. എവറി ഡേ ഈ ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിലേഷൻ എവറി ഡേ ഇറ്റ്സ് ന്യൂ. അതിലെ പഴക്കം വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മടുപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രണയം മുരടിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ആ കസ്റ്റമറിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രണയലേഖനങ്ങൾ പോലെ നിങ്ങൾ പരസ്യത്തെ കാണണം, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കാണണം. ഒരു പർപ്പസ് ഇതിനെല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ അജയുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡിക്ഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിങ്, ആ ബ്രാൻഡിങ്ങിലെ നമ്മൾ തീവ്രമായി പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ അഡിക്ഷൻ. അഡിക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഈസി. സോ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു തോന്നല് വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്. ഈ മൊമെന്റ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, പല സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഓരോരോ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലെയും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി മാത്രമേ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവൂ. ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി ബ്രാൻഡ് ഓണേഴ്സ് നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക, ഹൗ പാഷനേറ്റ് ദേ ആർ വിത്ത് ദെയർ ബ്രാൻഡ്. ഇഫ് ദ ബ്രാൻഡ് ഓണർ ഈസ് പാഷനേറ്റ് വിത്ത് ദെയർ ഓൺ ബ്രാൻഡ്, അത് ഞങ്ങളിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. So we will be able to create good content for them. ഞാൻ കുറച്ച് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഐ ഹേർഡ് ദ വേർഡ് സെലിബ്രിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. ഐ തിങ്ക് യുഎസ് വർ വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കേട്ടൊരു നെയിമായിരുന്നു. സെലിബ്രിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഹിറ്റ് ആവുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഞാൻ കേട്ടത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി, ബിക്കോസ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഐ യൂസ് ടു സീ യു. നമുക്ക് അജയ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊരു വാശിയൊന്നും ഒരിക്കലും പിടിക്കണം. നമ്മൾ ചേഞ്ചസിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ തുറന്ന മനസ്സായിരിക്കണം. നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് അടയുന്നു അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നിൽക്കും. നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സെലിബ്രിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. See, we were doing this TVC factory for the past 20-25 years, and down the line, നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 15 years back, ഒരു 2010 ടൈമിലൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അഡ്വർടൈസിങ് മോഡൽസ് എല്ലാം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ സെലിബ്രിറ്റി ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഫോർ യുവർ ബ്രാൻഡ് വിച്ച് വാസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ബിഗ് തിങ്. അതെല്ലാം അന്ന് സ്റ്റാർസിനെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ കാലം മാറി മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒരു അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ ഒരു എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടായി ടു റീച്ച് പീപ്പിൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം ജനങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം. സെലിബ്രിറ്റി ഈസ് എൻ ഈസി വേ. ഹാവിങ് എ റൈറ്റ് സെലിബ്രിറ്റി ഫോർ യുവർ ബ്രാൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി accelerating your business. So you need to
you need to discuss with a brand consultant, you need to discuss with an advertising person, make them your friend, make them your channel partner. ഞങ്ങളൊക്കെ we are there to guide you, we are there to service you, we are there to support you. ഞങ്ങളൊന്നും അധികം ചാർജ് ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നേ, ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം 10 to 15% ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് വലിയ കൂടുതലാണ് അല്ല. നിങ്ങളൊരു 10 ലക്ഷം രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഫീസ്, അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തോ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പല ബ്രാൻഡ്സും ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വി വർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് വി കം അക്രോസ് വെരി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ്. അവിടെയൊക്കെ ഹാവിങ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് keeping an advertising guy with you, it's like zero error. ഞങ്ങൾ കുറേ ബ്രാൻഡുകളുടെ മിസ്റ്റേക്സുകൾ കണ്ട് വളർന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്. So celebrity management is one key area which I started 10-15 years back. ഇപ്പോൾ we are more into influencer coordination. ഒരു identify a product, identify the market, identify the target customer, having a right influencer for them. So which actually it doesn't require money. നമ്മൾ പൈസ വേണ്ടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അജയ് എൻ്റെ അടുത്ത് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നു, ആഡ് ഫിലിംസ് ആർ എക്സ്പെൻസീവ്. നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം. ഫോർ എവ്രി വൺ ഔട്ട് ഹിയർ യു നീഡ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ വീഡിയോ. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു minimum presentation video is a must for every entrepreneurs. Our presentation video making it is the cost എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ we can create in zero budget. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാലമൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് it's all expensive process to make a corporate film, make a presentation film, make a safety video, corporate video, documentaries, ad films, TV commercial, theatre commercials. എല്ലാം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് എല്ലാം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെനി ഓഫ് യുവർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡൂയിങ് ദെയർ ഓൺ. സോ ഒരു ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്, തന്നെത്താൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക കേട്ടോ. സോ അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരിക, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഹാസൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത്. ഒരു ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് മുംബൈയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും, അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. See, there was a period when production Kerala was not into that mainstream area. Every time the production setup was from Bombay, and the technicians models are expensive, equipments are expensive. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മലയാളി പിള്ളേർ they went to Bombay, they started working there, and they are all coming back to Kerala. They started studios and it became very less expensive. And then you have worked with some amazing people in the advertising industry. It actually helped you to kind of connect with those names. Speaking about my beginning time, I remember after my college days, my grandma used to tell me, see, നീ ഡോക്ടർ ആവാനോ എഞ്ചിനീയർ ആവാനോ വക്കീലാവാനൊന്നും അല്ല നീ പോകേണ്ടത്. there is something called cinema. അത് ഇന്ന് എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100 വയസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളിച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയെന്ന് പറയുന്നൊരു ലോകമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ട, അവരങ്ങ് പോട്ടെ, അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആവാൻ നോക്കിയാൽ ആവട്ടെ. ഒരു കല്യാണാലോചനയ്ക്കൊക്കെ തമാശയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു, മോൻ എന്താ ജോലി? അവൻ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഒരു 5-6 ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിന് പോലും മാർക്കറ്റുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ പിള്ളേരെയൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് വിടുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ യു ഓൾ ക്യാൻ ബിക്കം സെലിബ്രിറ്റീസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. അതൊന്നും മിസ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ 2 ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, നാളെ നമുക്കത് 20 ആവും, മറ്റന്നാൾ 200 ആവും, ഉറപ്പായിട്ടും.
അതങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓഡിയൻസിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീൽ ഫ്രീ ടു റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. കാരണം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് അല്ല, ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം യു. സോ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് റേസ് ദ ഹാൻഡ് ഓർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഐ വിൽ പാസ് ഓൺ ദ മൈക്ക്. ഒരു ആഡ് ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സോ ഐ ഹാവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ദിവസം യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് ഇപ്പം സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ് ടു സ്ക്രോൾ വിത്തൗട്ട് എസ്പെഷ്യലി കേരള ബ്രാൻഡ്സ്. ഇപ്പോൾ സിജോയിൽ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡുമായിട്ട് നമുക്ക് വി വിൽ ബി സീയിങ് ദോസ് കണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ന്യൂ ആഡ് പ്രൊജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? സോ അതൊന്ന് നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഹിയർ ആർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്കെയിൽ ചെയ്തു, വി ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ബിഗ് കോർപ്പറേറ്റ്സ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ടി വി കൊമേഴ്ഷ്യൽസോ അല്ലെങ്കിൽ സിജോയുടെ ഒരു ഇൻപുട്സ് പറയുന്നത്? അജയ് പറയുന്നത് ബ്രാൻഡ് അഡ്വർടൈസിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു റൂട്ടാണോ? ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഹൗ യു സ്റ്റാർട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ്, അതിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ. അതായത് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൻ്റെ അക്രോസ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ ഓൾ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ ഫേസ്, ദേ ആർ ഗെയിനിങ് അവരുടെ എനർജി, അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ട്സ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു മേൽക്കോയ്മ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒരു റിസീവിങ് എഡ്ജും ഗിവിങ് എഡ്ജും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാതെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാകാതെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. പ്രോബ്ലി നിങ്ങൾ അവിടെ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചായ കൊടുക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഐ റെസ്പെക്ട് കാലിക്കറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ക്ലയൻസിലേക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം സൈഡിലേക്ക് ചില ക്ലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരും ഭയങ്കര അതിഥി സൽക്കാര പ്രിയരാണ്. നമ്മുടെ എക്രോസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തൊരു ചായയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഹി വിൽ കം ടു എ വെരി പോസിറ്റീവ് നോട്ട്. ആ മൊമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അയാളും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പെട്ടെന്ന്, എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇവര് ഇഫ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് മണി, പൈസയാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം അവരുടെ ഒരു ഡ്രീം പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ടുഡേ മൈ ബ്രാൻഡ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ, ആഫ്റ്റർ 6 months I need to be in this position, after 1 or 2 years when I met Joy Alucas, ആലുക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ മാത്രം ചുമതല, അന്ന് ജോയ ലൂക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദുബായിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സൂൺ ഐ വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ദ ബ്രാൻഡ് നെയിം. ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല ഒന്നും, പക്ഷെ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ട്. അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹീസ് ക്രിയേറ്റഡ് ജോയ ലൂക്കാസ്. അന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഈ സീൻ ദിസ്, നമ്മുടെ പഴയ സിഗരറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പണ്ട് നമ്മുടെ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ റോത്ത്മാൻസിൻ്റെയും 555-ൻ്റെയും മാൽബറോയുടെ ഒക്കെ സിഗരറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പം അതിലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ, പാരീസ്, ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഹി ടോൾഡ് മീ, ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ലണ്ടൻ, പാരീസ്, ന്യൂയോർക്കിൽ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ മൊമെന്റ് ഓർക്കുകയാണ്, എന്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഒരു 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡിനെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഡ്രീമില്ല. ആ ഡ്രീമാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്. ആ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്കൊരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Totally agree. When it comes to ad, നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യു ആർ ദ സെക്രട്ടറി ഫോർ ഇന്ത്യൻ ആഡ് ഫിലിം അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ്. നൗ യു ബിക്കം ദ പ്രസിഡന്റ്. അതിൻ്റെ ഒരു ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ടെൽ ലൈക്ക്
I hope almost all ad agencies are part of it. 70% of at least there. Can you just give some idea about we'll go to the movies and rest of the things, but I just want to a very interesting thing. That was a nice question. See, നമുക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഉണ്ടോ? ചുമ്മാ ഒന്ന് കൈവെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് കൈവെക്കും. കുറച്ച് പേർക്കുണ്ട്. സാറേ, ഒരു സത്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ ഒന്ന് മിത്രമാക്കിയാൽ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയും. റീസൺ ഫോർ ദിസ് അസോസിയേഷൻ ആക്ച്വലി വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഞങ്ങളൊരു പ്രസന്റേഷന് ഒരു ക്ലയന്റിൻ്റെ അടുത്ത് പിച്ചിന് പോകുമ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആഡ് ഫിൽം മേക്കേഴ്സ് ആണല്ലോ എല്ലാവരും വരുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് തോന്നി ഈ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ എന്താ വഴി? പ്രഷർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അവനെ ശത്രുവാക്കാതെ മിത്രമാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വി ഫോംഡ് ആൻ അസോസിയേഷൻ. ഇന്ന് ഐ ക്യാൻ ഈസിലി സേ എനി അസോസിയേഷൻ ഈസ് ഗുഡ്. യുനോ, അസോസിയേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്. ഡയറക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ എല്ലാവരും ഡയറക്ടേഴ്സ്. ഈ അസോസിയേഷൻ ഇവഞ്ച്വലി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് വരും. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തൊരു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് പിച്ചിന് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിചാരിക്കണം, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അവന് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ലേ? പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും, അസോസിയേഷനിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാവുള്ളൂ. അസോസിയേഷനിൽ ചേരാതെ പുറത്തു നടക്കുന്നവന് പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ തമാശയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, എടാ നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു വലയെറിഞ്ഞു, ആ വലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവന് മാത്രമേ വലയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുള്ളൂ, പുറത്തുനിന്ന് ഒരുത്തിനൊരു വല വന്നാൽ സമ്മതിക്കരുത്. ചുമ്മാ ഒരു സ്പിരിറ്റിന് വേണ്ടി എടുത്ത കാര്യമാണ്. ഗ്രാജുവലി 3 മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് 10, 20, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 72 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. We are doing very strong in South India and it's growing. Awesome. So ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെയിം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകാരെ കണ്ടുപിടിക്കും, അവരുമായിട്ട് കമ്പനീറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു കുഴപ്പം. ഈ സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തരില്ലട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അറിയാൻ പാടില്ല. So excited about to know your journey to film. കാരണം അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. സോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യു ആർ ദെയർ ഫ്രം വേ ബിഫോർ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടത് ആ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിലെ കോച്ച് എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട്. ക്യാൻ യു ടെൽ ലൈക്ക് ഈ സിനിമ എന്നുള്ളൊരു അതൊരു പ്രത്യേകതരം ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വലിയ വെച്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു വിത്തിട്ട് തന്നു. ബട്ട് ഹൗ യു കെയിം ടു സിനിമ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽ ജീവിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയാം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വാട്സപ്പിലെ DP ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്, വാട്സപ്പിലെ DPക്ക് പോലും ഒരു മീനിങ് ഉള്ള ഒരു കാലമുണ്ട്. ചിലര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൂക്കള്, ചിലര് വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടീനേക്ക് ഇടും. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരാള്, അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം, അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളെ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കാം. എൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു DP ഇട്ടതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്. അതിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുക. എറണാകുളത്ത് വെച്ച ആർലി ഡേവിഡ്സൺ ഷോറൂമിൽ വെച്ച് ഒരു ബൈക്കിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കയറിയിരുന്നു. നമുക്ക് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പടം എടുക്കണമെന്ന് തോന്നും. അതെടുത്ത് നമ്മൾ DP ഇട്ടു. ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിലെ കോച്ച് ആര് വേണമെന്നുള്ള ചർച്ച നടക്കുക. ആ ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആർക്കോ തോന്നി, ആർക്കല്ല, എൻ്റെ ഒരു ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട്, സമീർ താഹിർ തോന്നി. സമീറിന് തോന്നി സിജോയിനെ വിളിച്ചാലോ. സിജോയിനെ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ DP ചെയ്ത ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും കാണിക്കുകയായിരുന്നു. അത് ലോക്കാവുക. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വളർത്തുന്ന പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ പടമാണ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ
ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ എന്നെ വിളിക്കുക പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം. ആരുടെയും മുമ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ആകരുത്. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പേജ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിരിക്കണം. ഒരു ചത്ത് കിടക്കുന്നവൻ അങ്ങ് പോകും, എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോവുക. ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നത് വഴി നമ്മളൊന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക. സിനിമ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നത്. സിനിമ എന്നെ തേടി, ഞാൻ സിനിമയെ തേടി പോയിട്ടില്ല, സിനിമ എന്നെ തേടിയാണ് വന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം കണക്ഷനും ഉണ്ട്. വേണുചേട്ടൻ ഇസ് ഫ്രോം ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലേ? വേണു ഈസ് ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. വേണു അല്ല, സിനിമയിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് ആൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റെസ്പെക്റ്റാണ്. സോ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്ക് അഭിനയിക്കുന്നവരെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം എപ്പോഴും ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോടാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ വേണുചേട്ടനെ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും, സിജോ യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ, നീ അഭിനയിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓടി പോകും. സോ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കാലത്തിലൊക്കെ അതിനൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, മൂവി മേക്കിംഗ്, ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക്, അത് പഠിക്കുക. സോ എവറിത്തിങ്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സക്സസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും പരിചയപ്പെട്ട് കാർഡ് എൻ്റെ കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ കാർഡും കൂടെ കൊടുത്ത് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ദ മോർ പീപ്പിൾ യു മീറ്റ്, the more success you have. ഇതുപോലുള്ള ഈ ഹഡൽ ഗ്ലോബലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്യാച്ച് പോയിന്റ് അതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്, പരിചയപ്പെടുക. ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു 100 പേരെ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 പേരെ നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും. പക്ഷെ 100 പേരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ ബ്രാൻഡും നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, കാര്യം എളുപ്പമോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ്, നമ്മുടെ ഒരു വേ ഓഫ് ബിഹേവിയർ എല്ലാം മാറും. ചിലർ അവരുടെ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യും, അത് തെറ്റാണ്. ബ്രാൻഡ് ഓണറും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് ബ്രാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആർ മോർ പവർഫുൾ, മോർ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ദാൻ ദ ബ്രാൻഡ്സ്. പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ. പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ഈസ് എ വെരി കീ തിങ്. ഐ റിമെമ്പർ കൊച്ചോസെഫ് സാർ, വീഗാർഡ് കൊച്ചോസെഫ് സാർ എൻ്റെ ക്ലൈൻ്റാണ്. സാറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹത്തിൽ നല്ലതുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു 20 വർഷം മുമ്പൊക്കെ പത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ടാക്സിൻ്റെ സർവീസ് ടാക്സ് ഒക്കെ ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, ഇൻകം ടാക്സ് ഹയസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് ഓണർക്ക് ടാക്സ് അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വാർത്ത വരിക. സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബ്രാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഒരു വ്യൂ കിട്ടും. ജനം സാധാരണക്കാരനല്ല, ജനത്തിന് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ നല്ല വിവരമുണ്ട്. അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ്, ഇഫ് ദ ബ്രാൻഡ് ഈസ് പെർഫോമിങ് ബിയോണ്ട് ബ്രാൻഡിങ്, ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ, അതിന് സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, അത് വർക്കൗട്ട് ആവും. അവിടെ ചെറിയൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, അതായത് when you become a brand, നമ്മുടെ ഒരു we have an organization also. അപ്പോൾ people will actually want to work with you. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടൈം ബാൻഡ് എടുത്ത് കുറവായിരിക്കില്ല, ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചലഞ്ച് ഇല്ല. ഇനി പഠിക്കാൻ അപ്രോച്ച് എനിക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെറും 10,000 രൂപ ബഡ്ജറ്റുള്ളതെന്ന് വെച്ചോ, ആ സെറ്റ് എൻ്റെ സെറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മോള് 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്. അവൾ എന്നെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നു. അവൾ തന്നെ എഴുതി, അവൾ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്, അവൾ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സും വെച്ച് ഈസ്റ്റീയുടെ ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ ചാനൽ. ഞാൻ ഒരു ദിവസം സ്റ്റോറി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു. ഞാൻ അവളടുത്ത് പറഞ്ഞു,
ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക, ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല, എങ്കിലും അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനതൊരു സ്റ്റോറി ഇട്ടു. അവള് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ്, യോയോ വായോ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനും തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ചാനലിൽ കൊണ്ട് ഈ ഫിലിം വിട്ടു. ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ബഡ്ജറ്റ് എത്ര വെച്ചപ്പോൾ 0. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഒരൊറ്റ ഫോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പം അജയ് ചോദിച്ചു തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഡിവിഷനും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ 0 ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. Yes, ഞാൻ ഓഡിയൻസിൽ കൈ കാണും. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്. Sorry, I'll start. Okay. ഹായ് സിജു സർ. ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ പേര് സൽമാൻ ഫാരിസ്. ഞാൻ ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് ആണ്. നേരത്തെ കാലിക്കറ്റുകാരുടെ ഒരു മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറമാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഓഫീസ് കാലിക്കറ്റ് ആണ്. ഞാനൊരു DXito എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിങ് ഫേം ലാസ്റ്റ് 5 years ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫാസ്റ്റ് ഒരു 8 years ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ആൻഡ് നേരത്തെ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ. പക്ഷെ എത്ര കൺസൾട്ടൻറ്റുമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിങ് ഏജൻസികൾക്ക് ഈ ബ്രാൻഡുമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബ്രാൻഡ് ആർക്കിടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു കൊച്ചിയിലൊരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 75 ക്ലയൻസുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇതുപോലെ ബ്രാൻഡ് ആർക്കിടൈപ്സുമായിട്ട് ഏജൻസീസ് മീറ്റ് ചെയ്തു. ബ്രാൻഡ് ആർക്കിടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം പോലും ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. സോ വി ആർ ഗോണ ഫിക്സ് ടു DXito. അങ്ങനെ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം. പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് കൺസൾട്ടന്റ് ഇൻ കേരള ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ സീ മൈ ബയോ. സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ബ്രാൻഡ് ആർക്കിടൈപ്സിൽ എത്ര സ്ട്രാറ്റജി കൺസൾട്ടൻസി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നാവും. അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺസൾട്ടന്റ് ഫോർ ദ മെന്റർഷിപ്പ്. നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, സിജോയ് വർഗീസ്. അപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കാം. എന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ഇപ്പോഴേ എടുത്തോ. ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമാണ്. 9846069469. വെരി സിമ്പിൾ, ഈസി. 9846069469. ഈ നമ്പർ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചോ. എനിക്കൊരു വാട്സാപ്പ് ഇട്ടോ, നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിലേക്ക് ഡോണ്ട് വറി. ഈ നമ്പർ പോലും എനിക്ക് BPL മൊബൈലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കേട്ടോ. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഐ തിങ്ക് 96-97 ടൈമിൽ BPL വാസ് ലോഞ്ച്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ സാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ അന്ന്. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു യൂത്ത് സമ്മിറ്റിൽ ഈ ഇതുപോലെ പേരെന്താ പേര് സൽമാനെ പോലെ ചാടി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതാ. സൽമാൻ, ഇതൊരു നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, ഇടിച്ചു നിൽക്കണം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടിച്ചു നിന്നു. എനിക്കന്ന് രാജീവ് സാർ ഒരു സിം കാർഡ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ. ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. അത് എന്നെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തൊരു പത്രത്തിൽ പരസ്യവും ഹോർഡിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൗഭാഗ്യം പ്ലാൻ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. സോ സൽമാനൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഈ ലോകം. നമസ്കാരം സർ, എൻ്റെ പേര് ബാബുരാജ്, ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് എസ്. എനിക്ക് ബ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഡിക്കേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ആഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട്. ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം സാറിന് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം 20 years എക്സ്പീരിയൻസ് ബാബു സാർ അല്ലേ? അതെ. ബാബു സാറ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഈ ജീവിതം എന്നെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ, രാത്രി കിടന്ന ഉറക്കം വരണം. പോയിന്റ് നമ്പർ 1. ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടൻ നമ്മളായിരിക്കും. അപ്പൊ കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കളും ഫാമിലിയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുക. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫ് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും. നമ്മളെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലീസ് എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആരാന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ICU കിടന്നാൽ മതി. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരും, റിലേറ്റീവ്സ് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 12-1 മണിയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോകും. കാരണം അവർക്കൊക്കെ നാളെ വേറെ പണിയുണ്ട്. നമ്മൾ മാത്രം, നമ്മുടെ ഭാര്യയും മക്കളും നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും അല്ലാതെ ആരുണ്ട് അവിടെ?
അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരോടൊപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. പിന്നെ ഓരോ ബ്രാൻഡ് ഓണേഴ്സും എന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സത്യമാണ്. ചില ബ്രാൻഡ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചത്. ആദിത്യ മര്യാദ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഓണർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഓണർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ചെറിയ കാര്യമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ഗുഡ് തിങ്, റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്? വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ? നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ സൈലന്റ് പ്രയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഓണർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ട്രേഡ് സീക്രട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം എവറി മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ഹിന്ദു ആണോ മുസ്ലിം ആണോ അതൊന്നും വിഷയമല്ല, നമ്മളൊരു മിഷൻ ഇരിക്കുന്ന അടുത്ത 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഈ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ മീറ്റിംഗും ആക്ഷൻ പ്ലാനുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഓൾ പ്രേ ഫോർ 1 minute or 2 minutes. അത് കഴിയുമ്പോഴുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എവ്രിബഡി ഈസ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് നോട്ട്. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ടെൻഷനിലുള്ള ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് ഒരു മുറിയിലിരുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ ബിസിനസ് ഒന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത്. ആദ്യം ഇവരെ എല്ലാം ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ജാതി മതമൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ്, പോസിറ്റീവ് നോട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ആ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ബാലിശമായിട്ട് തോന്നും. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാ. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കും. നമ്മുടെ എഫേർട്ടിനെ ദൈവം ബ്ലെസ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഓഫ് യു വിൽ എഗ്രി വിത്ത് മീ. പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് എൻ്റെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതൊരു 100-ലല്ല അത് കണക്കാക്കേണ്ടത്, അത് 200-ലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 100 എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അതിനെ ദൈവം ബ്ലെസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് താൻ പാതി ദൈവം പാതി ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അനദർ 100 ദൈവത്തിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർമുല ഓഫ് 200. സോ ഈസി ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ബാബു സാർ ചോദിച്ച പോലെ ഈ ജീവിതം എന്നെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവിതം മൊമെന്ററി ആണ്. ഇന്നുള്ളത് നാളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സക്സസ് എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചാൽ ഈ ഫെയിലിയർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും. അപ്പൊ സക്സസ് തലയിൽ വെക്കാതെ വളരുന്നവർക്ക് ഫെയിലിയർ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ചില ആൾക്കാർ സൂയിസൈഡിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയും, അയ്യോ ഭയങ്കര ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോയെന്നൊക്കെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഇവരുടെ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭ്രമിക്കരുത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ വളർന്ന എംപ്ലോയീസിനെ ഓർക്കണം. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ കൈപിടിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തണം. ഒരു നല്ല എന്റർപ്രണർ എപ്പോഴും എംപ്ലോയീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഈ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മളൊപ്പം ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മളൊപ്പം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ എൻ്റെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ. ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുക, കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക, അവരെ വെറുപ്പിക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യാം. ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ആനുവലി ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു 3 year ആയിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് സാർക്ക് ഒരു ഇവന്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നോർമലി ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ലാസ്റ്റ് 3 year ആയിട്ട് നടന്നുള്ള ഇവന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോസ് മേക്കിംഗ് ആണ്. ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായാലും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയതുകൊണ്ടായാലും അധികം ലോസ് മേക്കിംഗ് ആണ്. അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇവന്റ്സും ലോസ് മേക്കിംഗ് ആണ്. ഒരു ഇവന്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ സാർക്ക് ഒരു ഇവന്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റ്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഒരു ഇവന്റിന് നമ്മളൊരു ടൈറ്റിൽ ഒരു 20 or 30 lakhs ആസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി എല്ലാ സ്പോൺസറും അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 30 lakh ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ആഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ബജറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു 3 day അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇവന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ദെൻ വൈ വി സ്പെൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആസ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒരു ഇവന്റ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാർ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്? ആസ് എൻ ഇവന്റ് ഡയറക്ടർ എനിക്ക് ബജറ്റിലല്ലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആക്ച്വലി ആ ഇവന്റ് കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് ആ ഇവന്റ്? ആ ഇവന്റിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ. ആ പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ബജറ്റ് ഉണ്ടാവണം. ആ ബജറ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് ഇസ് എ ഫെയിലിയർ. ശരിക്കും ഒരു ഇവന്റ് പ്ലാനറുടെ മൈൻഡ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ കാര്യം എൻ്റെ ഫാദറാണ്. എൻ്റെ ഫാദർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ചാച്ചൻ എടപ്പള്ളി സ്കൂളിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ പറയും സാറിന് സ്നേഹപൂർവ്വം എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താ പറയുക, ഹി വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ. ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു കല്യാണം നടക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പെണ്ണ് എപ്പോൾ ഇറങ്ങും, എങ്ങോട്ട് പോകും, ആ സമയത്ത് വണ്ടി എവിടെയാണ്, ആ സമയത്ത് ആരായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്, വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂവലുണ്ടോ, ആ വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും ശരിയാണോ, പോകുന്ന വഴിയിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് ഉണ്ടോ, ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ തിങ്കിങ് ഉണ്ടോ, ഈ തിങ്കിങ് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാം മൈൻഡിൽ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്രീം ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ആ ഡ്രീം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് പേരുന്ന ബിൻഹാജ് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബിൻഹാജിന്റെ മൈൻഡ് ഇവിടെ പോകേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര AC ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ടെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ കാർപ്പറ്റ് എങ്ങനെയാണ്. ബിൻഹാജിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി അതായതുകൊണ്ട് ഇതില് ചോദ്യം ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയെ പറ്റി എപ്പോഴും പഠിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കറക്റ്റ് ബജറ്റ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് മേക്കിംഗ് എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇല്ല. ഞാൻ ഐ ടേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു 15% മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കില്ല. 15% ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കും. 15 ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഞാനൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്ത് ആ 15% എടുക്കും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു നീതി ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ഏത് ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ നിൽക്കണം. ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു 1 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഫിലിം പ്രൊജക്റ്റും 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫിലിം പ്രൊജക്റ്റും 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫിലിം പ്രൊജക്റ്റും ഞാൻ ഒരുപോലെ എൻ്റെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഐ ആം ലോസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മളിത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ ബ്രാൻഡിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോസ് വരില്ല. നമ്മളല്ല ഇവന്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഇവന്റ് ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു. നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു ഫാഷൻ ഷോ ചെയ്യും, ബ്രാൻഡിന് ആവശ്യമുള്ള. Hi sir, myself Vipin. Basically ഞാൻ മലപ്പുറത്തുകാരനാണ്, ബട്ട് കൊച്ചിയിൽ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് 6 years ആയി. ഒരു EdTech ഫൗണ്ടർ. മോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് ഐ എം ഷുവർ ലൈക്ക് ഒരു 10% കൂടുതൽ EdTech ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ യൂസേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, പക്ഷേ ഡിസിഷൻ മേക്കർ കുറേ പേർക്ക് പേരൻസ് ആവാം. ബട്ട് എനിക്ക് B2B ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്കൂൾ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരിക്കും. അപ്പം അവിടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും സാറിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്? ലൈക്ക് യൂസർ ഒരാളായിരിക്കും, ഡിസിഷൻ മേക്കർ വേറൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീടുകളിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിയാലേ നമുക്ക് പേരൻസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം, അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് പേരൻസും, നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടത് കുട്ടികളും. അങ്ങനെയല്ല സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്കൊരു ഒന്നിരിക്കേണ്ടി വരും, നമ്മളൊന്ന് ഇരിക്കണം. കാരണം എനിക്ക് ആ ബ്രാൻഡ് നിലവിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ, ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ അധികം സ്ട്രൈറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല, ഈ പോപ്പിയും ജോൺസും ഒക്കെ പണ്ട് സെന്റ് ജോർജ് അംബർല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായിരുന്നു. സാറിനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ? ഞാനൊക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാമാട്ടി കുട്ടിയമ്മയുടെ അനിയത്തി ഷാമിലിയുടെ അനിയത്തി ഷാമിലിയൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പരസ്യത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് സീനിയർ ഡയറക്ടർ മാത്യു മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തൊരു ടെക്നിക്കാണ്. സെന്റ് ജോർജ് അംബർലയുടെ ബിസിനസ് നിൽക്കുന്നത് മുഴുവൻ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ്. വൈ ഡോണ്ട് വി എന്താ പറയുക
കണ്ട റൂട്ട്, ആ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ച റൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരു കുട വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊച്ചു പരസ്യം, വെരി സ്മോൾ ബഡ്ജറ്റ്, അത് വർക്ക് ചെയ്ത റൂട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, കുട്ടിക്ക് കുട വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് സെന്റ് ജോർജ് കുട തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി അത് വീട്ടിൽ പറയും, അച്ഛൻ കടയിൽ പോകും, അമ്മയ്ക്കുള്ള കുടയും വാങ്ങിക്കും, അപ്പൂപ്പിനുള്ള കുടയും വാങ്ങിക്കും, എല്ലാവരുടെയും കുടയും കൂടെ വാങ്ങിക്കും. ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് സെന്റ് ജോർജ് പിടിച്ചെടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടയും കുട്ടിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ അന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്. ലേറ്റർ ബ്രാൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, പോപ്പിയും ജോൺസും ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോപ്പിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ ജോൺസ് എനിക്കൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നു. അങ്ങനെ കുഞ്ഞാഞ്ഞ വന്ന് ഉണ്ണിക്കുന്നൊരു കുട വേണമെന്നൊക്കെ നോക്കും. നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നത്. സോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടിലായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന കൂട്ടുകാർ നമുക്കുണ്ടാവണം. അതുപോലത്തെ ടീം നമുക്കുണ്ടാവണം. കാരണം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ആർ സിംപ്ലിസിറ്റി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡിയ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയോ, കുഞ്ഞ് ഐഡിയ. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചങ്കുറപ്പോടുകൂടി പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവനെ കളിയാക്കുന്നവരും അവനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നവരും ആയിരിക്കരുത് അവൻ്റെ കൂടെയുള്ളത്. എപ്പോഴും നല്ല മനുഷ്യരെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കും. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് പോയി. നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറ്റവും പറഞ്ഞ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മതിപ്പും ഇല്ലാതെ, നമ്മളെ ഒട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തിനെ ജീവിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ല. ശരിയല്ല സർ? സാറിനൊക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ? അപ്പം നമുക്കൊരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ തിങ്കിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇത് വേണം. എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജികൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എൻ്റെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഡോക്ടറോടും വക്കീലിനോടും കള്ളം പറയരുതെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മൂന്നാമതൊരു കാറ്റഗറി കൂടെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, പരസ്യക്കാരോടും കള്ളം പറയരുത്. നിങ്ങൾ സത്യാവസ്ഥ പറയാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയാം, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇത്ര രൂപ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പ്ലാൻ തരാം. സോ ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, അല്ല ഡോക്ടർ, വക്കീൽ, പരസ്യക്കാർ, 3 കാറ്റഗറി. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാവും. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് സുരേന്ദ്രനാഥ കമ്മത്താണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ വഴിപാട് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുക്ക് സേവ എന്നുള്ളൊരു ആപ്പുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇതൊക്കെ ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിപാട് .com booksewa.com. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു, ഈ ആഡായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഞാനും ചെറുതായിട്ടൊരു അഭിനയത്തിൻ്റെ അസ്ഥിതികളുള്ള ഈ ബ്രാൻഡ് ഓണേഴ്സ് തന്നെ ആഡിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടല്ലോ. ചിലവർ അതിനെ കളിയാക്കും, ചിലവർ പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടൊക്കെ എടുക്കും. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കരുത്. ഇല്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഈ ബ്രാൻഡും പ്രായമാകും. അതൊരു ഗതികേടാണ്. നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന് കാശ് മുടക്കിയ ഒരു അംബാസഡർ വയ്ക്കും. നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡിനെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബ്രാൻഡ് ആവാൻ നോക്കും. പേരെന്താ? സുരേന്ദ്രനാഥ് കമ്മത്ത്. സുരേന്ദ്രനാഥ് കമ്മത്ത് തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആവുക. പിന്നെ ജനം പറയും നമ്മുടെ ബുക്ക് സേവ ഇല്ലേ, അത് സുരേന്ദ്രനാഥ് കമ്മത്തിന്റെ ആണെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സുരേന്ദ്രനാഥ് കമ്മത്തിന്റെ ആണ് ബുക്ക് സേവ. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയല്ലാതെ എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രാൻഡ് ഓണേഴ്സ്, നിങ്ങൾ പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് പോകുന്നതോറും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രാൻഡ് എപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷെ അഭിനയിക്കാൻ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല. അതാരും അതിനാണ് അമേസിംഗ് സ്റ്റാർ സെലിബ്രിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. സുരേന്ദ്രനാഥ്, നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളൊരു വലിയ നടനായി മാറട്ടെ. അന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇതൊന്നും ഓർക്കണേ. ഹായ്, മൈസെൽഫ് ഡോക്ടർ അഭിജിത്ത്, കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ്. ആത്മാ വെൽനസ് എന്നാണ് കുറച്ച് ക്ലിനിക്സ് റൺ ചെയ്യാണ്. ആത്മാ വെൽനസ് എൻ്റെ ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയും. ബ്രാൻഡിങ് എന്നുള്ളത് ഡേ 1 തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ പല സെഷനിലും കേട്ടു. ഈ ബ്രാൻഡിങ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരാളെ എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ബ്രാൻഡിനെ നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ഇപ്പോൾ റവന്യൂൻ്റെ ഒരു ബേസിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന്
ഒരു പാത്തുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോയിങ് പാത്തുണ്ട്. ഇത് ആകെ അറിയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറിനെ അതിൻ്റെ റീച്ച് അനുസരിച്ച്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുമ്പോഴും ചെറിയ പൈസക്കൊക്കെ വരുന്ന സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവരുടെ ഈ പൈസയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ റീച്ചിൻ്റെ ഡിഫറൻസാണ്. നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനിണങ്ങുന്ന ഒരാൾ ആവുക. അപ്പോൾ പൈസയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിന് അടുത്ത 100 ഇരട്ടി ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ വെക്കുന്നതോടുകൂടി ആ പ്രസ്ഥാനം കൂട്ടി. കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന എൻക്വയറിനെ 100% സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം ബിസിനസ് കിട്ടിയാലും ഒരു ബിസിനസ് പൊളി. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. നമുക്ക് പോകുന്ന ഗ്രോത്തിൽ നമ്മുടെ മാൻ പവറിൽ, നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ, നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ പവറിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. നിസ്സാര കാര്യമായിട്ട് തള്ളിക്കളയായിരുന്നു. വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അത്യാവശ്യം റൂഫ് സ്ട്രക്ചറിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തു പോയിരുന്നത്. പുള്ളി ഒരു വലിയ ആർക്കിടെക്ട്സിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷന് പോയി. ഒരു 40,000 രൂപ കൊടുത്തൊരു സ്റ്റോളൊക്കെ എടുത്തു. ഒരു 10-200 കാർഡൊക്കെ അടിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളിക്ക് ഒരു 50-60 കോള് വന്നു. പുള്ളി ചാലക്കുടിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ വരും, അപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഫോൺ വരും. അവസാനം എല്ലാം കൂടെ പോയി. ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം തൊഴിൽ വിട്ട് വേറെ ഏതോ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പോയി. മര്യാദയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരവ് ഇതാണ്: ഒരു ഗ്രോത്ത് പ്ലാനിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും. 1 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത്ര കോളിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ എൻ്റെ ടീം എങ്ങനെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. സോ ബജറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിലവിലത്തെ മാർക്കറ്റ് അടുത്ത ഒരു 3 മാസം 6 മാസം ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാനും അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് ഇരുന്ന് നമുക്കത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് ചെറിയ 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 സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വലുതാവാൻ പറ്റും. ചില ബ്രാൻഡ്സിന് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാഫുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഇത്ര % ഒരു ഗ്രോത്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ധൈര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ നോ യുവർ സെൽഫ്. നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഞാൻ വളരെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അങ്ങാടിയിൽ പഠിച്ച MBA എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുകൂടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊന്നും പോയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർലി ഫ്രം ദ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാറേ ഇത് ചെയ്യില്ല, അത് ചെയ്താൽ അതിന് ഇങ്ങനെ ദോഷം ഉണ്ടാവും. അത് ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ നമ്മളോടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഞാൻ ചുമ്മാ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലൊരു ഹോർഡിങ് കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡിന് ഗുണം ഉണ്ടാവും, ആ ബ്രാൻഡോടൊന്ന് വിളിച്ച് നമ്മളപ്പോൾ പറയുക, സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് പറയും. അതിന് ചാർജും ഇല്ല, അതിന് ഫീസും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ വാല്യൂ തരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ ബ്രാൻഡോട്, പുള്ളി വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, സോ സിജോയ് ഈസ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ഹിസ് ബ്രാൻഡ്. ആ റിലേഷനാണ് ഞാൻ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഓണറുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബിയോണ്ട് ബിസിനസ് വിൽ ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ. സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലായി പോകുന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഞാനൊരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി, ഇപ്പോൾ 5th ഇയർ പഠിക്കുക. ഞങ്ങൾക്കൊരു 4 പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അനൂപ് സാറിൻ്റെ വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ്, ഏറെ എൻക്വയറീസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കണ്ടീഷനിലായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, പഠിക്കുക.
അല്ല ഇപ്പൊ 4ാമത് വർക്ക് വന്നത് ഓക്കെ, 5ാമതൊരു വർക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല, പക്ഷെ അത് കളയാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്കെയിലൊക്കെ ആണല്ലോ ഇത്. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ആർക്കിടെക്ചർ മനസ്സില്ല, ചെയ്ത വർക്കൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു. എന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പേര് വൃഷ്ടി എന്നാണ്, ആർക്കിടെക്ചർ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ബൈലോ അനുസരിച്ച് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആർക്കിടെക്ചറിന്. ഞങ്ങള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യണം. ഈ ബൈലോ അനുസരിച്ച് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പോലെ വരുന്നു. ഉസ്മാൻ ഒരു ബ്രാൻഡാവുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ലോ ഒന്നും തടസ്സമല്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഈ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഡീല് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഫീല്, ഇയാളെന്നെ ചതിക്കില്ല, ഇയാളെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നോൺ ഫേസ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് പരസ്യങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് വളരെ സൗകര്യമുണ്ട്. അവിടെ ഉസ്മാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉസ്മാൻ്റെതായ രീതിയിൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് കടക്കണം. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല, എങ്കിലും കൊക്കിൽ ഒതുക്കുന്നതേ ആകാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തയില്ലേ, അതൊന്നും മനസ്സിലാച്ചാൽ ഇറ്റലിയും കൂടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ വേറെ കിളികളൊക്കെ ഇല്ലടാ ഈ നാട്ടിൽ, അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലേ? ഹലോ, നമുക്ക് ഇരിക്കണേ. ഓക്കെ സർ, എൻ്റെ ചോദ്യം മുന്നേ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു B2B ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും ഫൗണ്ടേഴ്സ് അവരുടേതായിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് വെച്ചിട്ട് അവരെ കമ്പനീനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ട്രെൻഡ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സോഹോ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, ബോബി ജോൺ ഒരു അറിയാവുന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് സ്കോപ്പും സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി അംബാസിഡേഴ്സ് വെച്ചുള്ള സ്കോപ്പ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് രണ്ടിലെ സ്കോപ്പ് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നായിരുന്നു? രണ്ടും രണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി അത് വേറെ തന്നെയാണ്. ബ്രാൻഡ് ഓണേഴ്സിന്റെ സെൽഫ് ബ്രാൻഡിങ്ങോ ബ്രാൻഡ് ഓണേഴ്സിന്റെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങോ ബ്രാൻഡുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരത് നിർത്താത്തത്. അതെങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ചോദ്യം എന്താണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നാണോ? അല്ലല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതായത് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഫേസ് ആണ്. ആ ബ്രാൻഡിന്റെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡും അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു സോഹോ, സോഹോ പോലത്തെ ഒരു സംഭവത്തിന് ആ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുന്ന, അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ടല്ലല്ലോ പുള്ളി അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ ടെസ്ലയുടെ ഒരു പരസ്യത്തിലും ഇലോൺ മസ്ക് വരുന്നില്ല. അല്ല, പരസ്യം ഉണ്ടല്ലോ ടെസ്ലയുടെ പരസ്യങ്ങളിലും ഇലോൺ മസ്ക് ഇല്ലല്ലോ. ഇലോൺ മസ്ക് അല്ലേ. അസറ്റ് ഹോംസിന്റെ സുനിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ്. ജോയ് ആലുക്കാസ് ഒരിക്കലും ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ പരസ്യ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജോയ് ആലുക്കാസ് വരുന്നില്ല. അതിന് കാജോളിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കല്യാൺ സ്വാമി അമിതാഭ് ബച്ചനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത് വേറെ പോകും. അതിന്റെ ബ്രാൻഡിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ വേറെയാണ്. ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ സിറ്റുവേഷനാണ്. അതിന്റെ ചോദ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിലോ കൺഫ്യൂഷനിലോ ഉണ്ടോ? അതല്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്, സെലിബ്രിറ്റീസ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനെ നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കണമെന്നല്ല. കാരണം ഒരു ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ NCR മുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലൈൻറ്റ്, നമുക്ക് ലാലേട്ടനെയും NCR മുണ്ടിനെയും തമ്മിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതേസമയം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മുണ്ടെടുക്കാത്ത ഒരാളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ NCRന്റെ പരസ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പരസ്യം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പാടില്ല. അപ്പോൾ മുണ്ടെടുത്താൽ ഭംഗിയുള്ള, മുണ്ടെടുത്താൽ അത് നന്നായി ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് ആണ്. അപ്പോൾ NCRന്റെ ഓണർ റോബിൻ സാറും റിക്സൺ സാറും അവർ രണ്ടുപേരും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെന്തിനാ ലാലേട്ടന് കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നു, നമുക്ക് തന്നെ അഭിനയിച്ചാൽ പറയുന്നത് ചോദിക്കില്ല. ആ ബ്രാൻഡ് വളരുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കില്ല.
അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സ്വന്തം ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ലപോലെ ബോധ്യമുള്ള ആൾക്കാർ അവരവർ ചില തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകും. പിന്നെ വേറെ ചില ആൾക്കാർ പുതിയ രീതിയിലെ ബ്രാൻഡിങ് തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്താ പറയുക, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. നമ്മുടെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയം അല്ല, എനിക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഒരു മാക്സിമം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ഒരു ചായ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലേ. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചോ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കാം. അതായത് എൻ്റെ പേര് സായുജ് എന്നാണ്. റോബോട്ടിക്സ് അക്കാഡമിയാണ്, യൂബോട്സ് ആണ് റോബോട്ടിക് എക്സാം നടത്താണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ യങ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ലൈഫും കൂടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ ഒരു ഗേൾഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവരെ നമുക്കൊരിക്കലും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വരുന്നത്. ഈ ഗേൾഫ്രണ്ട് പാർട്ട്ണറാണോ? അല്ല, നമ്മളെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ അല്ല, ലൈഫിൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ രണ്ടും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊരു പേഴ്സണൽ ലൈഫും ബിസിനസ് ലൈഫും നമ്മളെങ്ങനെ ടൈം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഏജിലുള്ള കുറെ പേരുടെ സംശയം. 25 വയസ്സ്. ഈ പണ്ട് നമ്മുടെ കാരണന്മാര് പറയും, നീ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിന്റെ കാലി കെട്ടി എന്ന് പറയും. കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല. നിനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായാൽ നിന്റെ കൈ കെട്ടി എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഗേൾഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളത് ഗേൾഫ്രണ്ട് നമുക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ എങ്ങും പോകില്ലതേ, എങ്ങും വരൂതേ. എൻ്റെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യലൊക്കെ ഭയങ്കര പണി, എളുപ്പമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ബീന ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ എറണാകുളത്തെ പ്രഗത്ഭ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആണ്, ഇവരുടെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുക. നമുക്കൊന്നും ഇരിക്കാതെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. ആദ്യം ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. പേരെന്താ? സായുജ്. വെരി ഗുഡ്. സായുജ് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, സായുജിന് നല്ലൊരു ഗേൾഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഗേൾഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്ത എത്ര ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ. പുള്ളിക്കാരോട് പറയാം, മോളെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ഹഡില്, ഗ്ലോബല്, കോൺക്ലേവ്, മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ടെൻഷനുണ്ട്, നീ കൂടെ ടെൻഷൻ തരില്ലല്ലോ. നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ ഗേൾഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 2 വർഷം ലീവ് എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾഫ്രണ്ടിനും കൂടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയ കൊടുക്കും. നമുക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പുള്ളിക്കാരി ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്താൽ നിനക്ക് പാടിയാവുമല്ലോ, തിരിച്ചു തന്നേക്കും ആ ബിസിനസ്. ഇവര് സായുജ് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആവുമല്ലോ, അപ്പൊ ആ ബിസിനസ് തിരിച്ചു കിട്ടും. സൊല്യൂഷനായില്ലേ? നമ്മള് കുറെ തമാശ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം. ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ആവുന്നേ, വാശി പിടിക്കില്ല, ഇരുമ്പൊലൊക്കെ അല്ല ജീവിതം. എന്റെ സെഷൻ വെച്ചത് 4 മണിക്കാണ്. ഞാൻ 3:45 തൊട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ 4 മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് വെച്ചപ്പോ തുടങ്ങാനിരുന്ന ആള് ലേറ്റായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെഷനാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത സെഷനിലുള്ള ആളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനോ, പുള്ളിക്കാരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു. ഇത്രയുള്ള കാര്യം. ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ചിലപ്പോ 1.5 മണിക്കൂർ പോകും. പക്ഷെ വേറെ കുറെ പേരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കില്ല. ഈ ചിന്തയാണ് നിനക്കുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു താങ്ക് യു പറയാനുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാവും, ഒരാൾക്ക് കൊച്ചിയിലെത്തണം. അതെ, ത്രൂ റോഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വലിയ മനസ്സിലുള്ള ഒരു താങ്ക് യു. പിന്നെ ഈ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്റെ ഒപ്പം വളരാൻ അനുവദിക്കണം. 2 മാസം സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ സെൻഡ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടു യുവർ തറവാട്. അവിടെ പോയി വളരട്ടെ. കാരണം എനിക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ വലിയപ്പച്ചനും വലിയമ്മച്ചിയും മരുന്നൊക്കെ. അവർ ഇങ്ങനത്തെ ചൊല്ലുകളൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചൊല്ലാണ്,
കൊടുത്ത കൊല്ലത്ത് കിട്ടും. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഈ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നില്ലേ, ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എവിടെയോ വെച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെയോ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. കർമ്മ അത് കിട്ടും. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ സിംപ്ലിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് ചില ഡീല് നടക്കാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അക്രോസ് ടേബിൾ ഇരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് തോന്നുക ഇവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ചായ. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറയാ, ഇവനെങ്ങാനും ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് അതിലും വൃത്തിയോടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ മറക്കും. സോ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും. അതിനും ഒരു കാരണവന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, താണ നിലത്തെ നീരോടും അവിടെ ദൈവം തുണയുള്ളൂ. സി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ വെരി സ്മോൾ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അത് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയും ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെയും സാഹചര്യം സാധനം തരാം. നമ്മൾ ഈ കക്ഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മോളിലേക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കരുത്. കക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ഗേൾഫ്രണ്ടിനോട് പോട്ടെ, പേരിലിരിക്കുന്ന നിന്റെ ലക്ഷ്യമോട് തേടിയത് ഗേൾഫ്രണ്ട് പോകണം, ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ പിടിച്ചു വെച്ചോ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ടൈമുണ്ട്. ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കതിന് പയ്യെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പോൾ now you focus on one point, your success. ഞാൻ ആ ഗേൾഫ്രണ്ടിനോട് എനിക്ക് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, കമ്മലിട്ടോട് പോയാൽ കടുക്കിനിട്ടോട് വരുവോടാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ ഗേൾഫ്രണ്ട് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ട സായോജ് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല, ചാടിപ്പോവാണെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് പോട്ടെ പറയും. സോറി മാം. No problem. അപ്പം you have one more question. Yes, Arun. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചൊരു ശത്രുവിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ആ ശത്രുവിന് വർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് താങ്കൾ പറയുകയില്ല? അതായത് ഈ സംസാരിക്കുന്ന ആരാന്നറിയോ? എന്റെ ശത്രുവാ. അരുൺ ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കർ. അവൻ അരുൺ രാജ് കർത്ത, ഈ ഇദ്ദേഹം അസോസിയേഷന്റെ ട്രഷറർ. എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏത് വർക്കാണ് വേണ്ടത്? നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കുറെ പ്രൊജക്റ്റ് എനിക്ക് തരുമ്പോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മറ്റിതാവില്ലേ, എന്താ പറയാ, ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യില്ലേ? ഞാൻ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളെ ഇത് ആക്ച്വലി എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അരുൺ നമ്മളിത് പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ്. പക്ഷെ അരുൺ നീ എപ്പോ എത്തി? താങ്ക് യു. അതായത് അസോസിയേഷനിൽ അറിയിക്കാതെ ഞാനിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ അരുണും, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ്. നിങ്ങളെ ഈ പരിചയപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ജീവിതത്തിലെ അസറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് അരുൺ. അതുകൊണ്ട് അവനും 2 ദിവസത്തേക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അവധിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. സായുജ് അവനും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അവ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അവന് ഹൈദരാബാദിൽ കിട്ടി. അവൻ പോയി അവൻ വരെ കല്യാണം കഴിച്ചു. സോ അവൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവന്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പോ കല്യാണമല്ല സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവര് ഇപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാരുള്ള? കല്യാണം കഴിക്കാത്തവര് ഇവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ. അതെ, മാട്രിമോണി ആപ്പാണോ? മാട്രിമോണിയല്ല, ഗ്ലോബൽ വെഞ്ചേഴ്സ് എന്റെ കമ്പനിയുടെ പേര്. വെഡിങ് നടത്തി കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. വെഡിങ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സാറിനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ശരി ശരി, താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മള് ഷാദി.com, മലയാളി ഷാദി.com, ചാവറ മാട്രിമോണി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെഡിങ് പരസ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻ്റെയും മക്കളുണ്ട്, എനിക്ക് 4-5 മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. 5 മക്കളുണ്ട്. അതൊരു ടെക്നിക്കാണല്ലോ, ഈ സായുജിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ടെക്നിക്കാ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വൈഫ് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ അല്ലല്ലോ, ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ട്ണർ അല്ലല്ലോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരി സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കും.
നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ വൈസ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. കുടുംബത്തില് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇത്തരം വാദിത്തങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും ജീവിതത്തിൽ. നിർത്തരുത്. സർ, ഞാൻ ഒപ്പളം തന്നിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഏജൻസി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ്. അപ്പോൾ സാർ വർക്ക് ചെയ്ത മൈറ്റിയുടെ ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മൈറ്റിയുടെ വേറെ വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പെർഫോമൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡിലൊക്കെ. സോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സാറ് ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സാറിൻ്റെ ടാലന്റ് ഉണ്ട്, വെൽ അടിപൊളി. സാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ടീമിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ടാലന്റ് മേക്ക് ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടുതൽ സ്കെയിലബിൾ അല്ല എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയാറ്. സോ കുറെ ക്രിയേറ്റീവ് പീപ്പിൾസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയാറ്. സാറിന് അതിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ് എന്താണ്, എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും? ക്രിയേറ്റീവ് ആൾക്കാരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക. എല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ ലീസ്റ്റായിട്ട് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഐഡിയാസ് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുക. ക്രിയേറ്റീവ് ആൾക്കാർ സെൻസിറ്റീവ് ആൾക്കാരാണ്, അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത്. അവർ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യു കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് എൽസ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യും. TVC ഫാക്ടറിയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഓരോ പ്രോജക്റ്റിനും എനിക്ക് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഐ ഹാവ് യൂസ് മോർ ദാൻ 25-30 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്. എൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു പ്ലാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മാക്സിമം റീച്ചിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതിലുപരി വലുതായിട്ട് അതിനെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിമിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറം. ബിക്കോസ് ഞാനങ്ങനെ ഒരു കൺസ്യൂമർ ബ്രാൻഡ് അല്ലല്ലോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, ലോകം മുഴുവൻ ആവശ്യമുള്ളതല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലാണ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇമോഷൻസും ഇന്ത്യയുടെ ഫാമിലി വാല്യൂസും പർച്ചേസ് പാറ്റേണും ഒക്കെ എനിക്കിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ എനിക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു നാട് അറിഞ്ഞാലേ ആ നാടിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു മൈ പേരൻസ്. എന്നെ കൊണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലാണ്, ചേർത്തലയിലാണ് എന്നെ ചെറുപ്പം പഠിപ്പിച്ചത്. അവിടെ ആശാൻ കളറിയിലും മണ്ണിലൊക്കെ ഈ എഴുതി സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം വളർന്ന് ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ട് വളർത്തി. അവിടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. ബുക്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ തരും, ലൈക്ക് ബാലരമ, അമർ ചിത്രകഥ, ബീർബൽ കഥകൾ, ഈ ഘടോൽക്കച്ചനും വിഭീഷണനും അക്ബറും അല്ലെങ്കിൽ തെന്നാലിരാമനും എല്ലാം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് അമർ ചിത്രകഥകളൊക്കെ പഠിച്ച് വായിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നത്. ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ യൂത്തിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, യു നീഡ് ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ്, യു നീഡ് ടു റീഡ്. വിഷ്വൽസ് കണ്ടാൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആവില്ല. എൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ആരെങ്കിലും എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലരുത്. വിഷ്വൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസസിന് ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ട്. കാരണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും എല്ലാം നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. പക്ഷെ വെൻ യു റീഡ്, യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് സംതിങ് എൽസ് വിച്ച് യു ഹാവ് നെവർ സീൻ. അല്ലെ, ഞാനിങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ CID മൂസ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നു, അതൊരു പാറ മുകളിലേക്ക് ചാടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ആരാണ് ഈ CID മൂസ, എന്താണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ, എന്താണ് പാറ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ്റെ സ്പാർക്ക് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ്. ഈച്ച് വേർഡ് ഈസ് എന്താ പറയാ, ഈച്ച് വേർഡ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയ, അല്ലേ? ഈച്ച് വേർഡ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയ. മോർ വേർഡ്സ് മോർ ഐഡിയാസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഷ്ണം പേപ്പർ കിട്ടിയാലും കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കും. വായിക്കുന്ന സാധനം ഡ്രീമിൽ കൊണ്ടുവരിക, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക, യു വിൽ ബിക്കം ക്രിയേറ്റീവ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണും TV ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക, കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അവരോട് പറയുക, അവർക്ക് നല്ല സ്റ്റോറീസ് വെച്ചു കൊടുക്കും, ക്രിയേറ്റീവാണ്. ശരിയായോ? പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല. നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഭ്രാന്തനാണ് എനിക്ക്. എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങളുടെ വലിയ
കുറച്ച് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ സോ ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് യുനോ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറീസ് ആണെങ്കിലും ഹൗ യു ഗെയിം, അപ്പം അതിലിങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് വെരി താങ്ക്ഫുൾ. So I want to call Divya on stage. Divya is from our startup mission. She's from Kerala Startup Mission.